أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو اهتوچنا وندموچه እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ። ኪታቡ ተውሂድ ሶስተኛ ባብ ላይ ደርሰናል። አልহামዱሊላህ። ባቡ መን ሐቀቀ التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب። ይህ ባብ የሚነግረን ተውሂድን ያረጋገጠ ሰው ጀነትን ያለምንም ምርመራና ቅጣት ገባ የሚል ይሆናል ማለት ነው። وقول الله تعالى يقيت الله قال من إلال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. نبي إبراهيم عليه السلام لله تعزاج نبرا هزب نبرا حنيفا ودأونة ما زنباي نبرا ولم يكن من المشركين كأقاري وچم النبرا. وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون النزام بقيتاتشو يما قروناتشو إلى. عن حسين بن عبد الرحمن قال حسين بن عبد الرحمن رحمه الله سناقر من إلال كنت عند سعيد بن جبير سعيد بن جبير زند نبركن فقال اندهال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة تلانت مشيت ويملليت لاي تورواريوا كوكوب ستودك يتملكت من نوال فقلت أنا أيهن يالكن ثم قلت كزام مالكن أما إني لم أكن في صلاة أنيقن صلاة وست النبركم مالكن ولكني لدغت نقرقن تندف في نبر. قال كزام سعيد لو فما صنعت من سراسي لو قلت ارتقيت رقيام يادرقلين سوف لكن. قال فما حملك على ذلك بزي قداي لي من النساسها لي. قلت حديث حدثناه الشعبي إمام الشعبي ينقرن حديثنا النساسين يالكوت. قال وما حدثكم من بلو نقراتشو. قلت والكن حدثنا عن بريدة بن الحسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. رقية مدرك كأين الناس عندهم دمو بمرز كتندف سوتشي ليلا إلا من ملون نقرن. رواه البخاري. فقال كزام قتلنا اندهالا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع بسماو نقر يسراسو برقط ما سامر. ولكن نقرقن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبد الله بن عباس كرسول الله صلى الله عليه وسلم سمتو اندزيه نقرن عرضت علي الأمم هزبوش بني لا يقربوا على ملكتنياو تايون فرأيت النبي ومعه الرهط كالسجار يتوسنوا تكتاي جماعات شالوت نبينا أيهوين والنبي ومعه الرجل والرجلان عند تكتاي ويم ولد تكتاي يالو النبي أيهوين والنبي وليس معه أحد عندم تكتاي يلو النبي أيهوين. إذ رفع لي سواد عظيم الجيك بتام تلاق تقور وين بزو هزب كف سيدرق اللين فظننت أنهم أمتي ينيزبوش يونالو بيت أرتركوين. فقيل لي لنيم تبالكوين هذا موسى وقومه يه موسى النهزبوش ناتشو تبالكو. ثم نظرت كزام تملكتك فإذا سواد عظيم أهونم بزو تقروش يمدمو تلاق أزبوش نايهوين. فقيل لي هذه أمتك يانت هزبوش ناتشو تبالكو. ومعهم تالاك النسجارا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 ميونوث جنة يعلم من مرمرانا يعلم من قطعات يقوالو. ثم نهذا كزام تنسونا فدخل منزله بيتاتشو قبو ملكتنيو فخاد الناس سوچقن بحساب سمتو في أولئك بالنزي 70,000 قداي إنما نهونو إيالو. فقال بعضهم كفلاتشو منالو فلعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البات نبي صلى الله عليه وسلم بهجران بسدة مابرو يتقودانيو بالدربوچو يهونون قالوا. وقال بعضهم كفلاتشو دمو منالو فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام من البات مسلمنا يتولدوا يهونالو ولم يشركوا بالله شيئا
በአላህ አምልኮ ላይ አንዳች ያላጋሩ ወዘከሩ አሽያ አንዳንድ ነገሮችን እያነሱ ተወያዩ እንትን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ማለት ነው فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يا الله ملكتنيام በእነሱ ላይ ብቅ አሉ መጡ ነገሯቸው የተከራከሩበትን فقال እሳቸውም አሉ هم الذين እነሱ ማለት እነዚያ ናቸው لا يسترقون ሩቅያ እንዲደረግላቸው ማይጠይቁ ولا يكتون እንዲተኮሱ የማይፈልጉ ولا يتطيرون በገድ የማያምኑ وعلى ربهم يتوكلون በጌታቸው ላይ የሚመኩ ናቸው አሉ فقام عكاشة بن محسن ተነሳና فقال እንዲህ አለ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا الله ملكتኛ ሆይ ادعو الله ان يجعلني منهم الله ከነሱ እንዲያደርገኝ ዱዓ አድርጉልኝ አላቸው فقال እሳቸው ማለት መልእክተኛው قال انت منهم ከነሱ ነህ አሉት ثم قام رجل آخر ከዛ ሌላ ሰው ቆመ فقال ادعو الله ان يجعلني منهم الله ከነሱ እንዲያደርገኝ ዱዓ አድርጉልኝ ሲላቸው فقال سبقك بها عكاشة በሷ ጉዳይማ ዑካሻ ቀደመ አሉ رواه البخاري ومسلم ኢንሻአላህ እህት ወንድሞቼ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ሶስተኛ ባብ ተውሂድን በእውቀትም በተግባርም ያረጋገጠና በህይወቱ የኖረ ሰው ነገ በአኺራ ያለምንም ምርመራ ያለምንም ቅጣት ጀነት እንደሚገባ የሚናገር ነው አላህ ይወፍቀን በረህመቱ ምን ይላል ባቡ ይህ ባብ የሚነግረን መን ሐቀቀ ተውሂድ ይላል ተውሂድን ያረጋገጠ ማለት ነው ዒልመን ወዓመላ ማለት ነው በእውቀትም ተምሮና አውቆ በተግባርም ሰርቶና ቀይሮ ማለት ነው በእውቀትም በተግባርም ተውሂድን ያረጋገጠ በህይወቱ ላይ እውን አድርጎ የሰራ ከሽርክ ከመሳሰሉት ነገር ከቢድዓ ከማዕሲያ ራሱን ያጠራ የሆነ ሰው دخل الجنة جنة قبا مالتنا بغير حساب يالمنم مرمرة ولا عذاب يالمنم قطعت قطتا ستتبلو جنة قبا عندند مؤمنو چالو حساب تدرگو تمرمرو ግን ሳይቀጡ ጀነት የሚገቡ አሉ አንዳንድ ደግሞ አሉ ሂሳብ ተደርገው ተመርምረው በወንጀላቸው ልክ ተቀጥተው ከዛ ግን በተውሂዳቸው ምክንያት ወደ ጀነት የሚመለሱ አሉ እዚህ ቦታ ላይ ግን የተጠቀሱት የተውሂድ ሰዎች ምንም አይነት ቅጣት ምንም አይነት ምርመራ ሳይደረግባቸው ቀጥታ ሰተት ብለው ጀነት የሚገቡ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ሰዎች የተለያየ ደረጃ አላቸው ማለት ነው ከምርመራ በኋላ ሳይቀጣ ወደ ጀነት የሚገባ አለ ተመርምሮና ተቀጥቶም ወደ ጀነት የሚመለስ አለ ምንም ምርመራ ቅጣትም ሳይኖርበት ጀነት የሚገባ አለ ማለት ነው ተውሂድን ተሕቂቅ ያረገ ሰው በተግባር ያረጋገጠ ሰው ጀነትን ያለ ምንም ምርመራ እንዲሁም ያለ ምንም ቅጣት ገባል በዚህ ባብ ስር እንግዲህ ያሉ አንዳንድ ማስረጃዎችን ሸይኹ ይነግሩናል ለዛሬ ሁለት የቁርአን አንቀጽና ሁለት ሐዲሶችን የጠቀሱት ወይም አንድ ረጅም ሐዲስ እንበለው የመጀመሪያው ስለ ነብይ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነው የሚናገረው ኢነ ኢብራሂም ይላል ጌታችን በሱረቱ ነህል ቁጥር 120 አንቀጽ መሰረት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ካነ ኡመተን ህዝብ ነበር አለ ግለሰብ ነበር ሳይሆን ብቻውን ምን ነበር ህዝብ በማዕና ኢማም እንደማለት ነው ከሱ በኋላ የሚመጡ ህዝቦች እሱን የሚመሩበት የሚከተሉት ከኋላው ላሉ ሙእሚኖች ቁድዋ አርአያ ስለሆነ ኢብራሂም ብቻው ምንድነው የሚባለው ህዝብ ነው የሚባለው መሪ በመሆኑ ለምሳሌ የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስቴር ወይም የሀገሪቷ ፕሬዝዳንት የሆነ ነገር በሀገር ጉዳይ ላይ ቢናገር መልእክት ቢያስተላልፍ አንድ ግለሰብ አንድ ሰው ተናገረ አይባልም ሀገሪቷን ስለሚወክል አጠቃላይ የሀገሪቷ ህዝብ ድምጽ ተደርጎ ነው የሚወሰደው ኢብራሂም አለይሂ ሰላምን ጌታችን ሲያወድሰው ካነ ኡመተን ያለው ህዝብ ነበር አለው አይ ኢማማን ይቅተዳ ቢሂ ማለት ነው ከሱ በኋላ የሚመጡ ትውልዶች ኡመቶች ህዝቦች የሚከተሉት አርአያ አድርገው የሚይዙት ብቻውን ህዝብ ነበር እንደማለት ትልቅ ኢማም ነው ቃኒተን ሁሌም ደግሞ በዘውታሪነት አላህን የሚታዘዝ ነበር ቃኒት ማለት ደዋሙ ጣዓ ማለት ነው ታዛዥነቱ ኮንቲኒየስሊ የሚቀጥል የማያቋርጥ ሁሌም ለጌታው ታዛዥ ነበር ቃኒተን ሊላህ ለአላህ የሚታዘዝ ነበር ሐኒፈን ወደ አላህም ያዘነበለ ነበር ከስሜት
ከዱንያ ጣጣዎች ከማዕሲያ ዘወር ብሎ የጌታውን ትእዛዝ በመፈጸም ብቻ ወደ አላህ መንገድ ያዘነበለ ማለት ነው። ሐኒፍ ነበር። ወለም የኩ ሚነል ሙሽሪኪን ወለም የኩ አልነበረም ሚነል ሙሽሪኪን ከአጋሪዎችም ጥንትም ማለት ነው። ከመነሻውም ከልጅነቱም ጀምሮ ሽርክ ላይ አልወደቀም፣ ከሙሽሪኮች ከአጋሪዎች አይደለም ብሎ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላምን ጌታችን በዚህ አየት መሰረት ያወድሰዋል። ስንት የኢብራሂም ሲፋቶች ተገልጸዋል? በዚህ አንቀጽ ውስጥ ብቻ 4 ባህሪያቶች ተጠቅሰዋል። አንደኛ ኢብራሂም ኡመት ነበር ተብሏል። ኢማም ነው። ከሱ በኋላ የመጡ ሙእሚኖች ትውልዶች ሐታ ነቢያት የሱን ፈለግ የሚከተሉት አርአያ ነው። እንደዚሁም ቃኒት ነው። ሁሌም በዘውታሪነት ጌታውን የሚታዘዝ ትእዛዙን የሚፈጽም ነበር። ሐኒፍ ነበረ። ወደ እውነት ያዘነበለ ወደ ጌታው መንገድ ያዘነበለ ነው። ከሙሽሪኮችም ያልነበረ ነው። ወቀውሊሂ ተዓላ ቀጣዩ አንቀጽ ደግሞ ስለ ሙእሚኖች ነው የሚናገረው። ወለዚነ ሁም ሚን ዐዛቢ ረቢሂም ሙሽፊቁን ይላል። ከሱ አንቀጽ በፊት እውነተኛ ሙእሚኖች ማለት ሚን ዐዛቢ ረቢሂም ከጌታቸው ቅጣት የተነሳ ሙሽፊቁን ተጨናቂዎች ናቸው ነው የሚለው። ግን አየቱ በትክክል እሱ ነው? እስቲ ሊዮ ከበፊቱ አንድ የቁርአን አንቀጽ አለ እና ስለ ሙእሚኖች ባህሪ ሲናገር አላህን ፈሪዎች ናቸው፣ አላህን ከመፍራት የተነሳ የሚንቀጠቀጡ መሆናቸውን ከገለጸ በኋላ ነው ወለዚነ ሁም ቢረቢሂም ላ ዩሽሪኩን ብሎ የገለጸው። ከበፊቱ ያለው አንድ አንቀጽ ምንድነው የሚለው? من ይላል ከበፊቱ? إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ይላል። እውነተኛ ሙእሚኖች ማለት من خشية ربهم ጌታቸውን አላህን እጅግ በጣም ከመፍራታቸው የተነሳ ሙሽፊቁን ተጨናቂዎች ናቸው ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ነው በድጋሚ ወለዚነ እነዚያ ማለት ሁም እነሱ بربهم لا يشركون ይላል። በጌታቸው በአላህ የማያጋሩ ናቸው ነው የሚለው። በተውሂዳቸው ላይ የጸኑ በጌታቸው አምልኮ ላይ ማንንም የማያጋሩ ብሎ ነው የሚያወድሰው። ያው ተውሂድን ያረጋገጠ ሰው ስለሚጠብቀው አጅር ስለሚናገር ማለት ነው። እና የቁርአኑ መልእክት በጥቅሉ ይሄን ይመስላል። አሁን ወደ ረጅሙ ሐዲስ ልንመጣ ነው። ሁሰይን ኢብኑ አብዱራህማን ታቢዒ ነው፣ ሰሃባ አይደለም። የነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነብይነት ዘመን አላገኘም፣ አልደረሰም። ግን እሳቸውን ያዩ ሰሃባዎችን በማየቱ ምክንያት ታቢዒ ተብሎ ይጠራል፣ የሰሃባ ተከታይ። እና ሁሰይን ኢብኑ አብዱራህማን ረሂመሁላህ ሲናገር ምን አለ? ቃለ ኩንቱ ነበርኩኝ አለ። የት ነበርኩ? ዒንደ ሰዒድ ኢብኑ ጁበይርን ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ዘንድ ነበርኩኝ አለ። ሰዒድ ኢብኑ ጁበይርም ታቢዒ ነው፣ ከታላላቆቹ የሚመደብ ነው ረሂመሁላህ። ሁለቱም ታቢዒዮች ናቸው ማለት ነው። እናም ሲናገር ሁሰይን ምን አለ? ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ዘንድ ነበርኩኝ። ፈቃል ሰዒድ ኢብኑ ጁበይርም እንደዚህ አለ ይላል። ከልባችሁ አድምጡ። ምን አለ? አዩኩም አለ ከናንተ ውስጥ ማንኛችሁ ናችሁ አለ ረአል ከውከበ ኮከብን ያየ፣ ተወርዋሪ ኮከብ ማለት ነው። ተወርዋሪ ኮከብን ያየ ማን ነው? አለዚ ያም ኮከብ ኢንቀደ የወደቀ የሆነ አልባሪሐተ ትላንት ምሽት ወይም ትላንት ሌሊት ላይ ማለት ነው። ትላንት ሌሊት ላይ ይሄ ተወርዋሪ ኮከብ ሲወድቅ ሲወረወር ከናንተ ውስጥ ማንኛችሁ አይቷል በማለት ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ጠየቀ ማለት ነው። ይሄንን በሚጠይቅ ጊዜ ምን አለ? እሱም ፈቁልቱ አልኩኝ ይላል ሁሰይን ኢብኑ አብዱራህማን ማለት ነው። ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ዘንድ ነበርኩኝ ያለው። ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ይሄንን ጥያቄ ሲጠይቅ ትላንት ሌሊት ላይ የተወረወረችዋን ኮከብ ያየ ማን ነው ሲል ፈቁልቱ አና እኔ አይቻለሁኝ አለ። ሌሊት ላይ ይሄንን ካየ ምንድነው አሁን የምንረዳው? አልተኛም ነበር ማለት ነው። ካልተኛ ደግሞ ሰዎች የተለያየ ግምት ይይዛሉ። በተለይ ምን ይባላል? ሌሊቱን ቃኢም ቆሞ የሚሰግድ
ዒባዳ የሚያበዛ ነው ብለው ግምት ሊወስዱ ይችላሉ። ባልሰራው ነገር መመስገን አልፈለገምና የሰለፎች ወራዕ አላህን የመፍራት ጉዳይ ነውና ثم قلت አለ ከዛም አያይዤ አልኩ አለ ምን አለ አማ ኢኒ አለ ነገር ግን እኔ በዛ ሌሊት የተወረወረውን ኮከብ ባየውም ለም አኩን ፊ ሶላቲ ሰላት ላይ ግን አልነበርኩም ማለት ኢባዳ ያረገ ነው ቃኢመን ለይል ነው ብላችሁ ግምት አትያዙብኝ ነው ያው በውስጥ ተዋቂነት ባልሰሩት ስራ መመስገን አይፈልጉምና ሰለፎች ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ እኔ አይቻለሁ ስል እንግዲህ አልተኛህም ነበር ከተባልኩኝ እንግዲያውስ እየሰገድክ ነው የሚል መልእክት እንዳያደር ነው። ነገር ግን ሰላት ላይ አልነበርኩም። ታዲያ ምን ሆኖ ነው ያየው? ሰላት ላይ ካልነበረ ተኝቶ አይደለም ወይ እንዳይባል ወላኪኒ አለ ነገር ግን እኔ ሉዲግቱ እግሬን ተነድፌ ነበር አለ። ሉዲግቱ ተነድፌ ነበር ያ ነው አለ። ያው ምንድነው የሚባለው? ይሄ ጊንጥ ነው ምን መርዛማዎቹ የሚናደፉት አሉ ለአንደ ጊንጥ ምናምን የመሳሰሉ አጠቃላይ ያው መርዛማ ብዙ ናቸው እባብ ብቻ አይደለም። ተነድፌ ነበር አለ። በዚህ ሰዓት ቃል ሰዒድ ኢብኑ ጁበይርም አያይዞ አለው ነው እንዴ ጉዳዩ እንደዛ ከሆነ ፈማ ሰናዕት አለው ምን ሰራህበት ታዲያ አለው። ያው መነደፍህን በመርዛማ ነገር ከነገርከን መፍትሄውንም አያይዘህ ንገረን ነው። ፈማ ሰናዕተ ምን ሰራህበት ታዲያ ምን አደረክ ሲለው ቁልቱ አልኩኝ ኢርተቀይቱ አለ። አርቀይቱ አላለ ምራሴን አዳንኩኝ እየቀረሁ አላለም። ኢርተቀይቱ አይ በማዕና ኢስተርቀይቱ ማለት ነው። ሩቅያ የሚያረግልኝ ሰው ፈለግኩኝ ማለት ነው። ከቁርአንና ከሐዲስ የተወሰኑ አንቀጾችን የሚያነብልኝ መሽሩዕ የሆኑ ሸሪዓዊ መሰረት ያላቸውን ዱዓ እኔ ላይ የታመንኩት ቦታ ላይ የሚያደርግ ሰው ፈለግኩ እንደማለት ነው። ኢርተቀይቱ ሩቅያ የሚያደርግልኝን ሰው ሙዓሊጅ ወይም ደግሞ ሰበብ ሆኖ ሊያድን የሚችልን ሰው ፈለግኩኝ አለ። ታዲያ ምላሹን ቢያገኙም ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር የዚህን ነገር ምንጭ ማወቅ ይፈልጋሉና ቃል ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ረሂመሁላህም ቀጥለው ጠየቁ ፈማ ሐመለከ ምን አነሳሳ على ذلك በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት ነገር በሚገጥምህ ሰዓት ሩቅያ የሚያደርግን ሰው ሄደህ ፈልገህ እንዲቀራብህ ለማድረግ ምንድነው ያነሳሳ? what is your evidence እንደማለት ነው። ምንድነው ያንተ ማስረጃ ወይም ወደዛ ነገር የገፋፋ ያነሳሳ ምንድነው በማለት ሰዒድ ጥያቄ ያቀረበ። ቁልቱ አልኩኝ አለ ሁሰይን ኢብኑ አብዱራህማን ሐዲሱን ሐዲስ ነው ያነሳሳኝ አለ። ሐዲስ ሰምቼ ነው ማን የነገረ? ሐደሰናሁ አሽዓቢይ ኢማሙ አሽዓቢይ ረሂመሁላህ የነገረኝ ሐዲስ ነው አለ። ታቢዒ ነው ሸዓቢይ ሰሃባ አይደለም እና እሱ የነገረን ሐዲስ ነው ወደዚህ ያነሳሳኝ ብሎ ሲመልስለት ሰዒድ አሁንም አልተላቀቀው። ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር በቀላሉ ሊፋቱ ስላልፈለጉ ቃለ ወማ ሐደሰኩም አለ ምን ብሎ ነው የነገራችሁ? ምን የሚል ሐዲስ? ቁልቱ አልኩኝ አለ ሁሰይን ኢብኑ አብዱራህማን በዚህ ሰዓት ሐደሰና አን ቡረይደተ ኢብኑ አልሁሰይብ ሻዕቢይ የነገረን ከቡረይዳ ኢብኑ አልሁሰይብ ይዞ ነው። ቡረይደት ኢብኑ አልሁሰይብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰሃባ ነው። ሰሃባው ደግሞ ከመልእክተኛው ነው። አነሁ ቃል እንደዚህ አለ ላ ሩቅየተ ሩቅያ መንፈሳዊ ህክምና ማድረግ የለም ኢላ ሚን ዐይንን አው ሑመቲን ኢላ ሲቀር ሚን ዐይንን ከሰው አይን ከአይን ናስና አው ሑመቲን ወይም በመርዛማ አውሬዎች የተነደፈ ሰው ሲቀር የሚል ሐዲስ አለ። ይሄንን ሐዲስ ከቡረይዳ ሰምቶ ስለነገረን እኔም በተነደፍኩኝ ጊዜ መድኃኒቱን የሚያረግልኝን ሰው ፈለኩኝ ነው። አሁን በቂ መልስ ተመለሰ ማለት ነው። እስከ ጥግ ድረስ ነው መልሱ የተሰጠው። ከመልእክተኛው የሰማሁት ሐዲስ ነው። ሸዓቢይ የነገረን ኢማሙ ሸዓቢ ከቡረይዳ ሰምቶ ቡረይዳ ከመልእክተኛው የሰማውን ሐዲስ ላ ሩቅየተ ኢላ ሚን ዐይንን አው ሑመቲን ከአይን ከሰዎች አይን ምክንያት በመቀኝነት ሲያዩ በአይናቸው ሊጎዱ ይችላሉ። እንደዚሁም ሑማ በመርዛማ ነገር የተነደፈ ሰው ሩቅያ ማድረግ ከቁርአን ከሐዲስ የተወሰኑ አንቀጾችን ማንበብ ሸሪዓዊ ዱዓዎችን በማድረግ ራስን የማዳን ስርዓት ነው። ያ ስላሉ እኔም ተነደፌ ነበርና መድኃኒቱን ተጠቀምኩ አለ። فقال በዚህ ሰዓት ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ምን አለ? ቀድ አሕሰነ አለ በርግጥም አሳመረ አበጀ ማን
من انتهى ያደረሰ ሰው ወይም የሰራ ማለት ነው إلى ما سمع ወደ ሰማው ነገር አንተ ከማን ሰምተ ነበር ከቡረይዳ لا رقية إلا من عين أو حمة የሚል ሰማ በሰማው ሐዲስ መሰረት ለተነደፍከው ነገር መፍትሄ ፍለጋ ሄድክና የሚቀራል ሰው ፈልጋ ይሄው ተቀራለ ዳንክ አይደል قد احسن بمعنى قد احسنت እንደማለት ነው አሳምረሃል ጥሩ ሰርተሃል መንተሃ የሰራ ሰው ሄዶ ያደረሰ ማለት ነው ኢላ ማ ሰሚዐ ወደ ሰማው ነገር በሰማው ነገር የተገበረ ማለት ነው ምክንያቱም ሁለት አይነት ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ ሳይሰሙ ሳያውቁ በጀህልና የሚሰሩ አሉ አንዳንዶቹ ሰምተዋል አውቀዋል ግን ማይሰሩበት አሉ አንተ ከሁለቱም ውጭ ነህ የሰማኸውን ነገር ከጀህልና አላቆሃል የተግባርም ሰው ሆነ ሄደ ሰርተህበታል በሰማው ነገር ሄዶ ያደረሰ ወይም የሰራ ሰው በርግጥ ማሳመረ እንግዲያውስ እኔም አንድ ነገር ልንገርህ ነው አሁን ጥያቄው ቀጠሉና ወላኪን አላው ያይዘው ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ነገር ግን አሉ حدثنا ابن عباس አሉ እኔ ደግሞ ምነግርህን ያሉት እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ነገረን የአብዱላህ ኢብኑ አባስ ተማሪ ነበሩ ሰዒድ ኢብኑ ጁበይር ማለት كمان سمت عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كالله ملكتنيا بمسمات انديه بلو ابن عباس نقران أنه قال الساتشو انديه هالو من هالو عردت هالو قرب اللين هالو تاين علي بني لاي الأممو هزبوش ينبيات أمتوش مالتنو كاتم تجمرو جستيه من دنو برائينو بهل ما تشاو اما كاينت الله برائي ነው የሚያሳያቸው ዑሪደት علي በኔ ላይ ቀረበልኝ እንዳያቸው ተደረኩኝ አልኡመሙ ህዝቦችን የነቢያት ኡመቶችን ከዛም ዝርዝሩን ሲገልጹ ምን አሉ ፈራአይቱ النبي አንድ ነብይ አይቼዋለሁ ወማዐሁ ከሱ ጋር ማን ያለው الرهط ረህጥ ያሉት ረህጥ ማለት ከ3 በላይ ከ10 በታች ከ3 እስከ 9 ቁጥር ተከታይ ያለው ማለት ሱብሃንአላህ ነብይ ነው وحي وردولتان يوردلتن وحي لتلاكبت ማህበረሰብ አድርሷል ነገ የውሙል ቂያማ ግን ጌታው ዘንድ ሲመጣ ከነዚህ ራህጥ ወይም ደግሞ ከ3 እስከ 9 ከሚደርሱ ተከታዮቹ ጋር ብቻ ሆኖ የሚመጣ አየሁኛል ከ10 ያልበለጠ ተከታይ ያለው ማለት ነው ባጭሩ ከ3 እስከ 9 ያለ ቁጥር በአረብኛው الرهط ተብሎ ይጠራል والنبي قالوا انهم ሌላ ነብይም አየሁኝ ومعه ከሱ ጋር الرجل አንድ ሰው ብቻ ተከታይ ያለው አንድ ሰው والرجلان የሚለው አጥፍ ነው ሌላንም ሶስተኛ ነብይ ያየሁ ለማለት ነው والرجلان ሁለት ሰው ተከታይ ያለው ያ والرجل የሚለው አንድ ነው ይሄ والرجلان ሁለት ተከታይ ሁለት ሰው ብቻ የሚከተለው ነብይ አየሁኝ አራተኛ والنبي አሁንም አንድ ነብይ ያየሁ عند النبي أيهن وليس معه أحد كرسو غارا عندم مليلو بچاونو ميقوم يقيام كان ملكتون مدرسون حجة مقومون بچا بگيتاو فيت لمن ناغر بچاون يميقوم عند تكتاي يليلو نبيين أيهن يال أرات مالتنا كزام مالو بامستنيا درجة سيناغرو إذ رفع كف بتدرج جزي لي لني أيزند مالتنا አይ ዘንድ ከፍ በተደረገልኝ ጊዜ ሰዋዱን ዓዚም አሉ ሰዋድ በጣም የጠቆሩ ብዙዎች ማለት ነው ዓዚም ታላቅ የሆኑ ሲባል ሚነል ከስራ ከብዛት የተነሳ ማለት ነው ታላቅ የጠቆሩ ሲባል ያው ብዙ ህዝቦችን አየሁኝ ነው ይሄውሉ ጉንዳን ምንድነው የሚሰራው እንላለን የህዝብ ብዛት ስናይ አየሁ የሁሉ ህዝብ ጉንዳን አይመስልም እንደሚባለው በጣም ብዙ ህዝቦችን አየሁኝ እነዚህን ብዛት ያላቸውን ህዝቦች ሳይ ጊዜ فظننت ጠረጠርኩኝ ገመትኩኝ انهم امتي እነሱ የኔ ኡመቶች ይሆናሉ ብዬ ገመትኩኝ ግን فقيل لي ለኔም ተባልኩኝ አሉ هذا موسى وقومه እነዚህ ሙሳና ህዝቦቹ ናቸው ተባልኩ አሉ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ብዙ ተከታይ ያላቸው ማለት ነው ሙሳና ህዝቦቹ ናቸው ተባልኩኝ በስድስተኛ ደረጃ ثم نظرت أهنم كزيام تملكت فإذا سواد عظيم كقدمو يبزع الجيك بزو خلق تملكت كوين فقيل لي لنم تبالكوين هذه أمتك النزي يانت أمتوش ناتشو تبالكو يا رسول صلى الله عليه وسلم أمت كهلم نبيات أمتي بلتا إنه
ያንተ ኡመቶች ናቸው ተባልኩኝ ወማዓሁም ታዳ ከነሱ ጋር ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቶች ውስጥ 70,000 70,000 የሚሆኑት 70,000ዎቹ ምንድናቸው يدخلون الجنة جنة يقبلوا بغير حساب يعلمنم مرمرة ولا عذاب يعلمنم كدما قطعت قطعت الجنة ستتبلو يقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ይሄን እንዳይ ተደረኩ 70,000 የሚሆኑት ምንም አይነት ምርመራ በጌታቸው ፊት ቆሞ ለምን እንዲያረክ ለምን እንዲተብለው ሳይጠየቁ ሳይመረመሩ ምንም አይነት ቀዳማይ ቅጣት በወንጀላቸው ምክንያት ሳይቀጡ ጀነትን ይገባሉ ثم نهض ከዛም ተነስተው ቆሙ ማለት ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فدخل منزله ቤታቸው ገቡ ይሄን ከተናገሩ በኋላ ተነስተው በመቆም ወደ ቤታቸው ገቡ فخاد الناس ሰዎች ሰመጡ ይላል በሐሳብ መስመጥ ማለት ነው خاد ሲባል እነማን ይሆኑ በሚል የሐሳብ ክርክር ነው እንግዲህ فخاد الناس ሰዎቹ ወይም ሰሃባዎቹ ሰመጡ في اولئك በነዚህ በሰባሺዎቹ ጉዳይ እነማን ይሆኑ በማለት ከዛ ሁሉም እየተነሳ የራሱን መላምት ነው አሁን የሚናገረው የራሱን መላምት ሊያቀርብ ነው فقال بعضهم ከፊላቸው አሉ ከነዚህ ከሰሃቦች ውስጥ ማለት ነው እነማን ይሆኑ ሲባል ከፊላቸው ምን አሉ فلعلهم ምናልባት እነሱ እነዚያ ይሆናሉ የትኞቹ الذين እነዚያ ናቸው ሰሂቡ የተወዳጁ ወይም ባልደረባ የሆኑ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛን የረዱ ማለት በሂጅራውም ጊዜ በጂሃድም ጊዜ ለማለት ነው አጠቃላይ ሰሃባ ለማለት ከሆነማ እነሱም እኮ የሚወያዩት ሰሃባዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እነማን ይሆኑ ይያሉ የሚነጋገሩት ስለዚህ ለማለት የተፈለገ ይላሉ የዓቂዳ ሊቃውንቶች በሂጅራም በስደትም በጂሃድ በጦርነቱም ጊዜ አብረው መልእክተኛውን ሰሂቡ የተጎዳኙ የረዱ ናቸው ብለው ሐሳብ ሰጡ وقال بعضهم ሌሎች ከፊሎቻቸው ደግሞ ምን ብለው ተናገሩ فلعلهم من البات النزا يهونالو فلعلهم الذين الناس من البات النزا يهونالو ولدوا في الإسلام بس لمنا لا يتولدوا مالت كرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هونو ملاك بحالا بإسلام لدتوست مسلم هونو يتولدوا فلم يشركوا بالله شيئا بالله ملك ولا عنداتشم نجر يالا قاروت يهونالو ምክንያቱም አብዛኛው ሰሃባ ምንድነው ሽርክ ውስጥ የነበረ በሳቸው ዳዕዋ በሳቸው ስብከት የሰለመ አይደል ከዚህ ከነሱ መስለም ከሳቸው ነብይ ሆኖ መላክ በኋላ የነሱ ዘርያዎቻቸው ማለት ነው የተወለዱት በዛው በእስልምና ላይ ተወልደው በጌታቸው ላይ ምንም ነገር ሳያጋሩ ኖረው ሙስሊም ሆነው የሞቱት ይሆናሉ የሚል እነዚህ ሐሳብ ሰጡ ሌላ ሐሳብ ማለት ነው وذكروا አወሱ አሽያ አንዳንድ ነገሮችን እየተቃቀሱ እንዲህ ሊሆኑ ይችላሉ ያሉ ሁሉም የራሱን ሐሳብ ሰጠ ታዲያ በዚህ መሃል فخرج ወጡ عليهم በእነሱ ላይ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መልእክተኛ ወጡባቸው ተመልሰው ሲወጡ እዛው ሐሳብ ውስጥ ነው ያገኙዋቸው በሐሳብ ሰምተው فاخبروه ለሳቸውም ነገሯቸው በዚህ ጉዳይ ላይ እየተነጋገሩ እንደሆነ ሰባሺዎቹ እነማን ይሆኑ በሚል ማለት ነው فقال ከዛም እሳቸው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም هم አሉ እነሱ ሰባሺ የተባሉት አዳምጣውም በደንብ الذين እነዚያ ናቸው የትኞቹ لا يسترقون አድምጡ በደንብ لا يرقون አላለም لا يسترقون ሩቅያን አድርግልን ብለው ከሰው የማይጠይቁ ናቸው አለ አንደኛ ሰው ሩቅያ እንዲያደርግላቸው አይፈልጉም ለምን አላህ ላይ ያላቸው ተወኩል አላህ ላይ ያላቸው ኢማን ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ሲታመሙ ዝም ይላሉ አይደለም ራሳቸውን በራሳቸው ያክማሉ ነው የሚባለው መቅራትም ካለባቸው በራሳቸው ላይ ይቀራሉ ማድረግ ያለባቸውን ዱዓ ራሳቸው በራሳቸው ላይ ያረጋሉ ሌላውን አካል ሄደው ና ዱዓ አድርግልኝ ብለው እንዲያደርግላቸው ወይ ና ቀራልኝ ብለው እንዲቀራላቸው አይጠይቁም ነው ለምን ያ ወንድምና እህት የሚቀሩትን እነሱ መቅራት ይችላሉ ያ ወንድምና እህት የሚለምኑትን አላህ እነሱ መለመን ይችላሉ አላህ ላይ የነበራቸው ኢማን ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ሌላን አካል ሄደው لا يسترقون ሩቅያ አድርግልኝ ብለው አይጠይቁም በቃ ጠንካራ ናቸው ለምን የተወኩል ወይም የኢማን ድክመት አለ በራሱ ያልተማመነ ሰው ነው ሌላ አካል ሄዶ እንዲቀራለት ዱዓ እንዲያደርግለት እርዳታ የሚፈልገው በደንብ ገብቷቸዋል ከልብ ስትሰሙ ነው የሚገባችሁ ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ሰውየው ራሱ አይቶኝ እኔን መታመሜን ካየ መጥቶ ልቅራለህ ቢልስ ከተወኩሉ ጋር ይጋጫሉ ይባል አይጋጭም ለምን ናቀራልኝ ብያል ጠራሁትም ራሱ መጥቶ ልቅራልህ ካለ መቅራት ይችላል فمن استطاع ان ينفع اخاه
فلينفعه ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድሙን ለመጥቀም የፈለገ ሰው ይጥቀመው ብለዋል። ይቻላል። እኔ ወንድሜን አይቼው ልቅራለት ብዬ ብሄድ የሰውየውን ተወኩል ነካው አይደለም። ግን ያ ወንድሜ ራሱ ጠርቶኝ ና መድኃኒት ስራልኝ ቅራልኝ ወይ ዱዓ አድርግልኝ ሚል ከሆነ እዛ ጋ ነው ችግሩ። እነዚህዎቹ ያው ችግር ሲባል እዚህ ምድብ ውስጥ ካሉት ማለት ነው። هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من الغير ማለት ነው። ሌላ አካል መጥቶ ዒላጅ እንዲያደርግላቸው መድኃኒት ቁርአን እንዲቀራላቸው ዱዓ እንዲያደርግላቸው የማይፈልጉ ናቸው። ወላ የክተውን እንዲሁም ሌላ አካል እንዲተኩሳቸው ማይፈልጉ። አንዳንድ ሰው በእሳት በመናምን ብረት ላይ አግሎ ግንባሩን የሚተኮሰው አለ አይደል? ራስ ምታት ወይ የሆነ ነገር ሲገጥም ማለት ነው። ሌላ አካልም እንደዚሁ እንዲተኩሳቸው የማይተኮሱ ናቸው። ወላ የተጠየሩን በበራሪም ሆነ በማንኛውም ነገር ገድ የማይሉ ናቸው። አንዳንዱ ወፋ ጠዋት ላይ ልክ ሲወጣ የሆነ ቦታ ሊሄድ ሲል በቀኝ በኩል ከበረረች ዛሬ ይቀናኛል በማለት ይሄዳል። በግራ በኩል ከበረረች አይቀናኝም ብሎ ከጉዞ የሚመለስ ሰው አለ። በሌላ በሚሰማው በሚያየው ነገር ዛሬ ቀን ሊቀናኝ ነው ወይ ዛሬ ገደብ ይሶኛለሁ እያለ በገድም ያምን ሰው አለ። አጥያራቱ ሽርኩን ነው በአንድ ሐዲስ እንደተነገረው በገድ ማመን ሽርክ ነው ተብሏል። ስለዚህ እነዚህ ወላ የተጠየሩን ገድም አይሉ ናቸው። በገዳም የነሱ ገዳቸው ማጋ ነው አላህ ዘንድ ነው። ስለዚህ ባዩት በሰሙት ነገር ዛሬ ቀኑ ሊቀናኝ ነው ወይንም ደግሞ ቀኑ ተበላሽቶብኛል እደለቢስ ነኝ እንዲህ አይነት እምነት የሌላቸው ናቸው። ወዓላ ረቢሂም የተወከሉን በጌታቸው አላህ ላይ በጣም የሚመኩ ናቸው። ተወኩል አላቸው። እነዚህ ናቸው 70 ሺህ ተብለው የተጠቀሱት አሉ። የዛኔም መልእክተኛው ይሄን ከመለሱ በኋላ فقام عكاشة ابن محسن عكاشة رضي الله عنه تلاق صحابي تنستو قومه فقال من على يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا الله ملكتنيا هوي ادعو الله لمنوا لي علىك أن يجعلني منهم كالنسو اندي አድርገኝ ከሰባሺዎቹ አንዱ እኔ እሆን ዘንድ ዱዓ አድርጉልኝ ሲላቸው ቃልሳቸው ማለት አንተ منهم አንተ ከነሱ ነህ። ሱብሃንአላህ ከሰባሺዎቹ አንዱ አንተ ነህ አሉት። ልክ እችን እንደሰማ ሌላኛውም ተነሳና ثم قام رجل آخر ሌላ ሰው ተነስቶ ቆመ። فقال من على السم يا سو ادعوا الله ለምኑልኝ አላቸው። أن يجعلني منهم ከነሱ እንዲያደርገኝ ለኔም ለምኑልኝ ሲላቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት ለሱ فقال سبقك ቀደመህ ቢሃ በሷ በዱዓዋ ከሰባሺዎቹ በመሆን እድል ዑካሻ ቀደመህ አሉት። የሐዲስ ሊቃውንቶች ለምንድነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ከነሱ አይደለህም ከማለት ይልቅ ዑካሻ ቀደመህ ብለው ለምን ተናገሩ በሚለው ላይ የተለያዩ ሚስጥሮችን ይገልጻሉ። ምክንያቱን ይናገራሉ። አንደኛው ይላሉ ሰውየው ሙናፊቅ ነበር አሉ። ፊትለፊት ግን አንተ ከነሱ አይደለህም አይገባህም ብለው ሞራሉን መንካት መስበር ስላልፈለጉ ነው የሚባለው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ በሩን ላለማስፋት ነው። ይሄኛውንም ሰው አንተ ከነሱ ነህ ካሉት ሌላውም እየተነሳ ምን ይላል እኔም ዱዓ አድርጉልኝ ሁሉም ነው የሚፈልገው ለኔም ዱዓ አድርጉልኝ ማለቱ አይቀርም። በሩን ለመዝጋት ነው። ሰበቀከ ቢሃ ዑካሻ ቀደመ ከተባለ በሩ ከተዘጋ ሌላው ያሰበው የፈለገው ሰው ከኋላ ተነስቶ ዱዓ አድርጉልኝ አይልም። በዚህም ምክንያት ነው የሚሉ አሉ። አላኩል ያህል ምላሻቸው የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም አሪፍ ነበር። ይሄንን ነው ማለት ነው። አሁን ምንድነው አጠቃላይ ከሐዲሱ የምንወስደው መልእክት? ጥያቄው ከሰባሺዎቹ ውጪ ዋናው ቁም ነገሩ ሰባሺዎቹ ለዚህ ስራ ይዳረጋቸው ምንድነው? هم الذين لا يسترقون ያለው አንደኛ። ስለዚህ እኛም ከቻልን ህመም በሚገጥመን ሰዓት ራሳችን በራሳችን ማከም የመጀመሪያው እርምጃ። ቁርአን ወንድሞችና እህቶች የሚቀሩትን እኛ መቅራት የምንችል ከሆነ ወንድምና እህቶቻችን የሚለምኑትን ጌታ አላህ እኛም መለመን የምንችል ከሆነ እነሱን እንደሚሰማ እኛንም ይሰማል ካለን አንድን ሰው ናቅራልኝ ወይና ዱዓ አድርግልኝ ከማለት ይልቅ ራሳችን በራሳችን ላይ መቅራት ራሳችን ዱዓ ማድረግ የመጀመሪያ እርምጃ መሆን አለበት። ለምን ተወኩላችን ማደግ አለበት። ያ ኡስታዝ እንዲቀራልሽ የፈለግሽው ኡስታዝ ለሱ የተለየ ቁርአን የለውም ማለት አንቺ የምትቀሪውን ቁርአን ነው የሚቀራው። ለምን አትቀሪውም ያን ቁርአን ነው? ከቻልሽ ነው እንግዲህ ጥያቄው። መቅራቱን ከቻልሽ ያ ኡስታዝ የሚለምነውን ጌታ ከሆነ አንቺም የምትለምኚው አንቺም ምን ታረጋለሽ ማለት ነው? ዱዓ ታረጋለሽ። ስለዚህ አንደኛው እርምጃ ራስን በራስ ማከም ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ
ሌላ አካል አሁንም እንዲተኩስልን አንፈልግም። ራሳችንን ዱዓ ያደረግን ማዳን ያለብን በገዳናም ገና ጠዋቱ ከእንቅልፌ ስነሳ መጣ ለከፈችኝ በቃ ቀኑን ሙሉ አይቀናኝም ምን ማለት ነው? ወይ ደግሞ አንዱ መቶ ጥሩ ተናገረኝ ዛሬ ቀኑን ሙሉ ሊቀናኝ ነው? የለም እጣ ፈንታችን አላህ ዘንድ የተወሰነ ነው። እኛ በቀዳው القدر ነው ምናምነው በሰማነው ወይ ባየነው ነገር ወይ በሆነ ነገር በበራሪ ነገር ላይ መሰረት አድርጎ ገድ ማለት ከተውሂድ ተጻራሪ ነው። አላህ ላይ ማግባብ ያለው ተወኩል ልንመካ ይገባል። ተውሂዳችንን በዚህ መልኩ ካረጋገጥን ነው እንግዲህ ጀነት ያለ ምንም ምርመራ ያለ ምንም ቅጣት የሚገባው። ተውሂድን በዚህ መልኩ ያረጋገጠ ሰው ይሄን ጥቅም ያገኛል የሚለው ነው። አላህ በሰማነው ተጠቃሚ ያደርገን። ኢንሻአላህ ነገ ጌታችን አላህ ፈቅዶ ከተገናኘን አራተኛውንም አምስተኛውንም ባብ እንመለከታለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።